해외에서 우리 선교사님들이 많이 들어오고 계십니다. Many of our overseas missionaries are joining us for worship. 이번에 세계 살릴 중요한 비밀 우리가 알고 있습니다. We know the mystery to save this world. It's a tremendous mystery. What? 여러분이 영적 문제와 시달린다 아무도 못 도와줘요. Let's say that you're troubled by your spiritual problems. Nobody can 여러분 help you. 위로한다고 하지만 위로가 안 돼요. They can try to comfort and console you, but it's not going to give you any comfort at all. 바울이 뭐라고 하냐? 내 속에 두 사람이 있다. But then he says in today's passage, there are two sides of me, inside of me. 아주 중요한 얘기입니다. These are very important words. 나에게 말이죠. 하나님을 믿는 나에게 뭔가가 말이죠. 불신앙과 다른 그게 내게 있는 거예요. I am a believer of God. I believe in God, and yet there's still unbelief. There are other things inside of me. 쉽게 말하면 여러분 속에 다른 거 벌써 각인이 돼 있는 거예요. In other words, there are other things that are imprinted inside of you already. 교회 때문에 시험 든 많은 분들이 저 세계에서 흩어져서 고민하는 거 봐서요. I've seen there are a lot of people who used to go to church who have fallen to a trial because of the church, scattered all throughout the world. 내 속에는 벌써 어려움 당할 수밖에 없는 게 각인돼 있잖아요. Already inside of us, there are things that are imprinted that have no choice but to bring us that kind of trouble. 밖에 나가면 막 또 어렵죠. And we go out into the world, and things are difficult there as well. 교회 오면 또 하나님 거 말고 이거 흑암 거 이거 도와주는 사람들이 많다고 자꾸 말을 해주고 계속 무너지는 거죠. And when we come to church, even here, there are people, instead of speaking the words of God, that are only speaking the things of the darkness, and that only drives us even deeper into that hardship. 바울이 내가 하늘에 있는지 땅에 있는지 몸 안에 있는지 밖에 있는지 모르겠다 이런 깊은 기도를 3번이나 했다고 기록하고 있죠. It records that Paul prayed so deeply that he didn't know whether he was in the heavens or in the abyss below, or whether he was in the body or out of the body. 고린도후서 12장에 그렇게 고백했습니다. That comes in 2 Corinthians 12. 저는 이걸 보면서 바울같이 훌륭한 사람이 저렇게 기도했다면 나는 어떻게 해야 되겠냐. And so I thought, Paul, as tremendous, as amazing as he is, made this kind of confession, then how much more so for me? 성삼위 하나님과 보좌의 능력과 세계 살릴 하나님 능력이 내게 임하도록 기도하는 겁니다. And I pray for the power of the triune God, the power of the throne, and the power to save the world come upon me. 나의 나 좀 먼 거니까 이제 메시지나 여러분 만나거나 여러분 생각되네요. 이 축복이 전달되도록 계속 기도하는 거예요. And what's the daytime for me? It's after meeting with you through these messages or conferences. It's praying so that this power is now conveyed to all of you. 저의 밤은 뭐냐? 업무 끝나면 밤이에요. 그렇죠? And what's the nighttime for me? After all the day's work is finished for me, that's my nighttime. 답을 얻는 기도. And I, at that time, pray a prayer to receive the 치유하는 answer. 기도. A prayer for healing. 건강을 회복하는 기도. A prayer to restore my 메시지 health. 찾는 기도. A prayer to find the 답을 찾는 message. 기도. To find the 계속 하는 answer. 거예요. I continue to pray that. 자, 이게 힘든 겁니까? Is that difficult? 너무 행복한 거죠. It brings such great happiness. 오늘 여러분을 좀 도우기 위해서 긴 말을 많이 했는데 진짜 해결하는 거 3가지. 첫째입니다. I spoke at great length today so that I can give you a sufficient explanation. There are 3 answers by which you can receive this answer. 내 속에 두 사람이 있다 그랬거든요. It says that there are 2 sides of me, inside of me. 내 속에 있는 사단의 망대를 무너뜨리라. You must now break down the partisan of Satan that's inside of you. That's the first thing. 기도하세요. You must pray. 행복한 기도를 아침에 시작하시고 밤에도 하시고 낮에도 전달하세요. Begin your day in the side of this happy prayer. Pray this prayer at night. Pray it all throughout the day. 본인도 알지 못하게 전 세계 흩어진 사람 속에 만들어진 흑암의 망대를 무너뜨려 버리라. There's a partisan of darkness inside of all the hearts of the people throughout the world. They don't even know about it. We must now break that down. 여러분 구원받았기 때문에 예수 그리스도 이름으로 기도하면 돼요. You have received salvation. All it takes. 낙심하지 말고 두 번째 거라세요. Don't be dismayed. Do the second thing. 뭡니까? What is it? 오늘 25절인 대로 하나님의 망대를 세우라. In verse 25, we must now establish the partisan of God. 그리스도를 통한 성삼위 하나님의 역사. The works of the triune God that take place through Christ. 보좌의 능력의 역사.
the working of the power of the throne, 미래 살리는 3시대의 역사, 이거라면 이게 성경 얘기입니다. and the power of the 3 ages that is sufficient to save the world. This is the content of the Bible. 갈보리산의 힘은 내게 망대가 된 거지. That strength of Mount Calvary, that becomes your partisan. 갈보리산이 뭡니까? What is Mount Calvary? 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다가 성취되는 거예요. It's the fulfillment of the promise of the offspring of the woman who come to crush the head of the serpent. 양의 피 바른 날 해방되게 될 것이다. The day that you apply the blood of the lamb, you will be set free. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으신 그 이름을 임마누엘이라 하라. The virgin will conceive and give birth to a son, and you shall call him Emmanuel. 각인되는 거란 말이에요. It's the imprinting of that. 이게 기도입니다. That's prayer. 드디어 마가다락방의 망대, And finally, Mark's upper room's partisan. 이게 만들어지는 거예요. That is formed. 그때에 내 병을 고치는 게 아니고 없어지는 거예요. And at that time, it's not that our diseases or our problems are solved or healed. It just disappears. 세 번째입니다. Third, 더 중요한 게 또 남았어요. something more important remains. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 뭐한다? 감사하리로다. It records, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. 감사의 망대를 세워라. You must now establish the partisan of thanksgiving. 치료에 가장 빠릅니다. And this is the fastest way for you to have healing. 첫 번째입니다. First, 지금부터 기도하면서 말씀으로 계속 편집해라. starting now in prayer, constantly inside of the word, continue to edit this. 그걸 가지고 기도로 계속 설계해 나갈 때요, 불이 내리기 시작해요. And with that, if you continue to plan this in prayer, it begins to be rooted inside of you. 이제 눈에 보이는 건 보지 말고 눈에 안 보이는 반대쪽을 볼 때 굉장한 현장이 보여. 그걸로 디자인하는 거. And don't just see the visible things, look at the invisible things. And when you see the field through those eyes, now you are able to make a tremendous design. 시작입니다. 선교대회가 시작됩니다. This is a start. We will soon be beginning the World Missions Conference. 오늘 하나님의 중요한 계획을 찾으시고요, 여러분 변화시키는 주역 되시기를 Today, may you discover 예수님으로 축복합니다. May you discover God's important plan, and may you stand as the main figures to transform everything. 사단의 망대를 무너뜨려야 될 이유는 도적이 오는 것은 빼앗고 죽이고 마게 하는 것이다. 그래서 빼앗고 죽이고 마하는 일에 쓰임받게 되어집니다. 눈에 보이지 않지만 지금도 살아서 상구삼영답으로 함께 하시는 그 하나님 앞에서 증인으로 서게 되시길 바랍니다. 믿음으로 행하지 않는 모든 게 죄다. 믿음으로 행하지 않는다. 그 말은 하나님의 것으로 하지 않으면 세상적인 것, 인간적인 것, 사단적인 이런 게 많아요. 그래서 우리는 모든 것을 하나님 앞에서 믿음으로 모든 표준, 기준, 수준을 하나님 것으로 채워야 됩니다. 그러면 이제 예수 믿으면 다 끝났다, 쉽게 얘기하면. 기도를 통해서 응답받고 증인되어지면 돼요. 그의 나라와 그의 의를 구해야 되는데 하나님의 뜻을 찾아야 돼요. 그게 시작입니다. 이런 영적 상태를 그리스도 안에 있으면요, 모든 것이 응답이고 응답의 과정, 여정이 되어집니다. 복음의 능력이. 전도는 하는 게 아니고 되어지는 것이다. 불의권에 올바로 망대로 비출 수 있는 모델되는 교회가 필요해요. 5가지 정체성 똑같이 응답받으면 됩니다. 캠프를 통해서. 울산 현장에서 증거를 가지고 세계 현장을 도와야 돼요. 12가지 문제 똑같습니다. 여러분 체험한 만큼 증인으로 설 수 있어요. 복음의 빛을 비출 수 있는 1천망대, 한 군데 지역을 살리기 위해 필요한 게 뭡니까? 그 현장, 그 속에 예비된 제자, 완벽하게 그 지역 살릴 수 있는, 말씀 운동할 수 있는 제자를 준비해 놨다. 얼마든지 그 성에 복음 받은 사람 많아요. 저와 여러분을 통해서 제2의 전도운동이 시작된 줄 믿습니다. 우리를 증인으로 불러서 전도자의 삶을 살게 하시는데 말이에요. 하나님이 전도자로 증인으로 부르신 거예요. 정상적인 거 당연한 거 회복해야 돼요. 자, 이 시간표에 가장 큰 전도는 건축입니다. 내용이 없으면 안 돼요. 영적 건축입니다. 그러면서 지금 무엇보다 중요한 것, 금토일 시대를 어떻게 열어갈 것인가. 언약 붙들고 도전하세요. 올바른 믿음과 올바른 실력, 달란트 하나님 안에서 찾아내서 가도록 이렇게 만들어요.
임직자, 중직자 세울 때 이제 선교지 결정. 하나님 앞에서는 정해내요. 하나님이 기뻐하지 않는 생각은 생각 자체를 하지 마세요. 진짜를 보지 않으면 안 바뀌어요. 근본적으로 안 바뀌어요. 진짜를 볼 때 바뀌어요. 항상 복음의 현장에는 핍박이 함께. 그런데 사단이 하나님의 역사를 막을 수 없어요. 예수 그리스도의 정인, 내가 한 게 아니다. 하나님께 영광. 성경적인 응답이 내게 있느냐? 없다면 확인해야 돼요. 그런데 그거 할 수 있는 시간표에 문을 여셨다. 핍박이 오니까 전도자들에게 하나님께서 최고의 메시지를 주신 거예요. 여러분의 직장, 지역 살릴 수 있는 확실한 증거를 주신다. 예수 이름만 얘기하는 걸 싫어하는 거예요. 사단이 이를 갑니다. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. 확실한 증인. 항상 표현을 하자면 하나님의 역사는요, 극적인 드라마입니다. 그게 언약의 여정입니다. 저와 여러분의 영적 상태에 따라 하나님은 24를 넘어 25 응답과 함께 영원한 작품을 하나님이 준비하시고 우리를 인도하실 것입니다. 인생의 결론 어떻게 맺을 겁니까? 이러한 열매로 그 사람을 안다. 올바른 참전도의 열매. 전도가 뭡니까? 보는 거요. 여러분 주위 사람 여러분을 보고 하나님을 보는 거요. 그러면 그런 증인될 수 있는 응답이 언제 시작됩니까? 올바른 결단할 때. 근본적인 영적 DNA를 바꿔버려야 돼요. 언약 붙든 믿음의 발걸음. 그걸 통해서 가난을 정복하는 것 같은 복음 가진 자가 세상을 정복해야 됩니다. 그거 할 수 있는 저와 여러분에겐 영적인 기도의 힘이 필요한 거예요. 이거는 하고 놀아야 돼요. 어디로 가든지 이것만 놓치지 않으면 돼요. 성령의 인도. 생긴 대로 노세요. 그러나 주님 밖에 놀면 안 돼요. 주님 안에서. 말씀 안에서. 정인으로. 2, 3, 7을 복음하려면 내 속에 想要做237福音化的话， 2, 3, 7 할 수 있는 세계 망대를 세워야 돼요. 要树立能够做237的世界望楼才可以。 이걸 세워야 가능한 겁니다. 树立这个才是可能的， 그래서 우리의 시간표는 안 됩니다. 所以我们的时间表是不可能的， 하나님의 시간표라 해야 돼요. 必须要是神的时间表才可以 이 。 속에 사람들이 세계 망대를 세운 겁니다. 在这里面，人们树立了世界望楼。 실제 어떤 상황인가 하니까 선진국 로마는 实际状况 다 그렇게 했습니다만 대표적으로 그러다 이게 로마인데 이 선진국은 완전히 전쟁광이었어요. 这个发达国家的罗马，实际上完全是战 이러면서 争 이 狂。 사람들이 25 무기를 하나 갖고 있었는데 그게 어마어마한 우상신전입니다. 他们有25小时的武器，这个就是很伟大的偶像建筑。 그리고 후진국은 아예 밖을 볼 수 있는 망대가 없어요. 然后落后的国家根本就没有看到外面的望楼。 그때 당시에 기독교, 유대교는 전혀 살리는 망대가 없다. 那个时候犹太教完全没有救活人的望楼， 우리 후대들이 이걸 안 만들어주고 안 가르쳐주니까 틀린 그 망대를 향해서 막 질주하고 있는 거죠. 所以后代们没有教给他们这些真正的望楼，而是教给他们错误的。 그래서 단 한 군데도 미래재앙 막을 망대는 없는 겁니다. 所以一个地方也没有能够阻挡未来灾殃。 이때에 这个时候， 사단은 완전히 237 망대를 만들었어요.
撒旦完全建造了237的望楼， 이 렘넌트들이 세계망대를 활용한 겁니다. 这些 remnant 们是活用了世界望楼。 그래서 어떻게 보면 하나님이 하신 일이라고 보죠. 另一个层面来看，这是小， 결국은 선교에 이루어진 거예요. 所以最终是让我 이게 们做宣 누굴 教。 쓴다면 렘넌트를 쓴 겁니다. 在这里使用了谁呢？使用了 remnant。 우리가 전도 모른다는 것은 신앙생활이 안 되고요. 선교 모른다는 것은 완전히 경제와 삶이 안 돼요. 我们不知道传道的话，是不知道信仰生活；不知道宣教的话，是完全不知道经济和生活。 이 렘이라는 뜻은 남은 자란 말도 되고 버려진 자 말도 돼요. 这个 remnant 意思为存留者或者是被撇弃的，选择了这个单词， 버려진 자처럼 보이는데 남은 자예요. 但是看起来是被丢弃的人，但却是存留者； 남은 자예요. 看起来是分散的人，但是却是留下的人； 나그네처럼 보이지만은 하나님 볼 때는 남겨두신 자란 말이에요. 看起来是客旅，但是神看来是存留的 이렇게 人。 해서 빛을 비춰야 돼요. 这样之后也要发光啊！ 완전히 세계에다가 답을 주는 교회가 나왔는데 그게 초대교회입니다. 完全能够给世界答案的教会，这就是初代教会。 세 가지 뜰의 특징은 (25) 삶의 기도입니다. 这个3个愿的特征是25生活的祷告， 정복할 수 없어요. 靠着别的祷告无法征服。 25 시간표 속에 있어야 되지만은 있는 사람이 25 삶의 기도가 나오는 겁니다. 当然要在25时间表当中，但是在这里的人一定会出来25生活的祷告。 393을 누리는 아침 기도입니다. 是享受393的早晨祷告。 아침에는 완전히 플랫폼을 만드는 겁니다. 早上的时间完全打造平台。 393은 뭐냐? 성경 전체를 요약한 겁니다. 393是什么呢？是扼要了圣经全体， 성삼위 하나님, 圣三位一体神， 보좌의 능력 9가지, 宝座的能力9个， 3시대, 还有3时代， 땅끝까지 가라 했잖아요. 直到地极。 요게 이 속에서 다 나온다니까요. 这就是从使徒行传1章1到8节里面出来的。 제가 설명을 쉽게 했을 뿐이지 성경에 있는 그대로입니다. 我只是简单的说明了而已，但是这是圣经里面原原本本 이 的。 플랫폼을 아침에 만들어야 해요. 这个平台要在早晨的时候， 이 393에 낮 기도가 중요해요. 这393的白天祷告很重要。 이게 파수망대라니까요. 这个是守望台。 자, 이걸 모르면 어떻게 되는 거니까 모든 만남이 축복이 될 수 있고 문제가 될 수 있어요. 如果不知道这个的话，我们所有的见面相见都能成为祝福或者成为问题。 파수망대 역할을 393으로 하지 않는다면 어떤 면에서는 많은 사람에게 손해를 줄 수 있어요. 我如果不拿着这个光的393的守望台去做的话，那么会给很多人带来损失，不是集 아니 中。 우리에게 수많은 사건이 생기잖아요. 我们身上会发生很多事件。 기도 안 하는 사람은 배우지 않습니다. 知道祷告的人是不疲乏的。 실제로 현장 가보세요. 实际上看到去到现场看一下， 가장된 거, 전부 변장된 거 다 있잖아요. 全部都是伪装，全部都是 여기에 기도의假的。 빛이 들어가 있는데 在这里面要进入祷告的光， 여러분 속에 세계망대를 세우세요. 在你们里面要建立世界的望楼， 쓸데없는 말 듣지 마시고요. 不要听那些没用的废 하나님의 话， 말씀드리니 要听神的话语。 이 393을 가지고 마무리하는 밤 시간이 있잖아요. 带着393有结束 그냥 这一天 마무리하는 的 밤 시간이에요. 夜晚的时间，什么？ 굉장한 소통이 일어나는 거예요. 这个时候会兴起很大的沟通， 그래서 안테나라 이렇게 所以说是天线， 혼자 사세요. 独自一人做吧， 깊은 시간 들어가지고 进入到深层的时间是不一样的，怎么能一样呢？ 밤새 고민하는 사람하고 어떻게 갔다고 봅니까? 整夜深层祷告的时间和整夜苦恼的人是怎么一样呢？睡觉的时候不能装到我的灵里，把这些，这就是祷告， 답딱 내오자. 要得出答案睡觉，神给的答案， 내가 내는 답을 갖고 하면 자면 안 돼요. 不要得出我自己得出来的 이 答案。 시간이요. 치유 시간이에요. 这个时间是治愈的时间， 모든 상대를 배려하는 시간. 是包容所有对方的。 이 시간이 능력을
누리는 시간이에요. 这个时间是享受能力的时间， 그리고 반드시 답을 찾는 시간이에요. 而且是必须要找出答案的时间。 하나님 주신 답 찾아요. 내가 내는 답 말고. 不是我得出来的答案，而是要找到神给的答案， 237로 전달하는 시간입니다. 是传达给237的时间。不 이게 是 되어질 때 这些形成的时候， 집중기도 필요한 겁니다. 需要集中祷告。 왜냐? 중요한 일 생겼을 때. 为什么？因为发生了重要的事情。 뭐 삶의 기도도 물론 되지만은 이거는 이제 놓고는 집중해서 막 기도하는 거지. 但是生活的祷告当然也重要，但是这个时候要集中的祷告。 그래서 모든 중직자는 한 나라 결정해야 돼요. 所以所有的种植者要决定一个国家， 그리고 이 기도 시작해야 돼요. 要开始这个祷告。祷告 렘넌트는 한 나라를 위해서 한 언어 공부해야 돼요. Remnant们要为了一个国家要学习一个语言。 물론 뭐 영어 잘하면 많은 데 통할 수 있지만 또 특별하게 나는 어느 나라 언어를 하겠다 필요합니다. 当然，你学好英语的话，可能全国都能通，全世界都能通用。但是特别的，你想要学习这个语 사람들이 言， 왔을 때 렘넌트가 딱 붙어서 통역해주고 같이 얘기할 때는 굉장한 달라진 일이에요. 那么这个国家的人来的时候，那么 Remnant 们就在旁边给他们翻译的话，这就是非常特别的。 교회는 237에 대해서 이 시스템이 있어야 돼요. 教会要对237有24、25永远的系统，这是什么意思？ 237 나라가 언제든지 올 수 있도록. 让237国家无论何时都。 그러면 25는 뭡니까? 那么25是什么？ 이 사람들이 응답을 받고 돌아가야 돼요. 这些人要得到应允再回去 치유받고 ， 가야 돼요. 要得到治愈再回去。 영혼은 뭡니까? 永远是什么？ 가서 이 사역을 할 수 있어야 돼요. 回去之后能够做这个事工才。 나 가문을 흑암에서 해방시켜라. 이유와 나의 연약함을 알고 아침, 낮, 밤의 기도 속에서 세계를 살릴 비밀, 응답을 누리는 증인 되게 하심을 감사드립니다. 하나님이 주신 권세에 대한 약속 가지고 먼저 내 속에 있는 사탄의 망대를 무너뜨리게 하옵소서. 갈보리산, 감람산, 마가다락방의 언약을 붙잡고 하나님의 망대를 세우게 하옵소서. 요셉, 다윗, 바울처럼 어떤 상황 속에서도 예수 그리스도로 말미암아 감사할 수 있는 감사의 망대를 세우게 하옵소서. 지금부터 기도 속에서 말씀으로 편집, 기도로 뿌리, 현장을 디자인하게 하옵소서. 하나님 앞에 선 증인. 나를 증인으로 부르신 하나님께 감사드립니다. 모든 것을 하나님 앞에서 하고 마음과 생각을 하나님의 것으로 하여 사단의 망대가 무너지게 하옵소서. 표기수를 하나님의 것으로 바꾸고 말씀 속에서 준비하신 것과 하나님의 뜻을 발견하는 기도가 시작되게 하옵소서. 5가지 교회 정체성으로 3,000지교회 운동이 일어나고 5,000무리가 일어나 불어건과 프랑스 현장에 제2의 전도운동이 일어나게 하옵소서. 영적 건축과 건축에 응답하시고 금토일 시대를 열어 렘넌트에게 올바른 영성이 전달되게 하옵소서. 중직자는 한 나라를 선정하고 사단이 막을 수 없는 하나님의 역사를 보게 하옵소서. 불신자가 볼 때 나와 함께 하시는 하나님을 보게 하셔서 참 전도의 열매가 맺게 하시고 아침, 낮, 밤 기도를 통하여 하나님의 역사를 보는 하나님 앞에서 참 증인이 되게 하옵소서. 내 속에 세계 살릴 망대를 세워야 237 세계복음화를 위해서 하나님의 25시간표 속에서 세계 망대를 세우는 렘넌트로 초대교회의 언약 붙잡고 25 삶의 기도로 새 뜰을 세우게 하심을 감사드립니다. 393을 누리는 아침 기도를 통해 사람들에게 답을 주는 플랫폼이 되게 하옵소서.
393을 전달하는 낙기도를 통해 만남과 사건, 현장에 파수망대 되게 하옵소서. 393을 가지고 밤 시간을 통해 깊은 시간, 치유 시간, 능력 시간, 답 시간, 237로 전달하는 시간을 누리게 하옵소서. 이것을 가지고 한 나라, 한 언어, 237 시스템을 집중 기도하게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.